विज्ञान चैप्टर नंबर 1 रासायनिक प्रक्रिया अने समीकरण जेमा लेक्चर 4 में आपणे रासायनिक प्रक्रिया एवी एटले के विघटन प्रक्रियानो अभ्यास करवानो छे। अगाउना लेक्चरनी अंदर आपणे संयोगीकरणनी प्रक्रिया विषे अभ्यास करी गया हता। तो मित्रों हवे आपणे रासायनिक प्रक्रियानो प्रकार एवो विघटन प्रक्रिया विषे आपणे अभ्यास करवानो छे। तो चालो समझीए विघटन प्रक्रिया। तो विघटन कोने कहेवाय? तो जस्ट आपणे एवुं विचारता होय कि कोई पदार्थनुं विघटन करी एटले एना कोई एक पदार्थने आपणे विघटन करावता होय एटले एमांथी केटलाय पदार्थो उत्पन्न थता होय। आवी आपणी सामान्य बुद्धि प्रमाणे आवी वात आपणे करीए। तो सर्वप्रथम विघटन प्रक्रियानो आपणे अभ्यास करवो छे। तो एना माटे एक प्रवृत्ति आपणे करवानी छे। तो एमां शुं करवानुं छे जोईए। तो के एक शुष्क उत्कलन नळी में आशरे 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेवानो छे। एक सूकी कसनळी लेवानी छे, बराबर, पाणी जराय होय नहीं एवी सूकी, अने एक कसनळीनी अंदर आपणे आशरे 2 ग्राम जेटलो स्फटिकमय एटले कण स्वरूपनो फेरस सल्फेट लेवानो छे। जो मित्रों हवे फेरस सल्फेट छे, फेरस सल्फेटनुं रासायनिक सूत्र पाछुं आपणने आवडवुं जोईए। तो चालो फेरस सल्फेट एटले एनुं रासायनिक सूत्र तमने कही दઉં। FeSO4 बराबर, आने फेरस सल्फेट कहेवाय। याद राखवाना छे तमारे बधाय रासायनिक सूत्रों। जेम जेम आवता जशे एम तमने कहेतो जाश। तो दरेक रासायनिक सूत्रों ने आपणे व्यवस्थित रीते याद राखवाना छे। तो शुं कर्युं? एक सूकी कसनळी लीधी, एक कसनळीनी अंदर आपणे फेरस सल्फेट लीधो 2 ग्राम जेटलो। हवे फेरस सल्फेटनो जे रंग छे ए आपणे नोंधी लेवानो छे कि भाई आपणे फेरस सल्फेट लीधो एनो रंग केवो छे। तो आपणे आ जे फेरस सल्फेट लईए छीए एनो रंग केवो होय स्टार्टिंग में? तो के लीलाश पड़तो हशे अथवा तो आछो लीलो कही शकाय। आछो लीलो हशे रंग। रेडी? हवे आकृति में दर्शाव्या प्रमाणे आपणे उत्कलन नळीने बर्नर अथवा तो स्पिरिट लेम्प पर गरम करवानुं छे अने गरम कर्या बाद आपणे फेरस सल्फेटना स्फटिकनो पाछो आपणे एनो रंग चकासवानो छे कि रंग केवो छे। हवे आ प्रयोग आपणे ज्यारे करता होय त्यारे फेरस सल्फेटने गरम करीए त्यारे एमांथी जे वायु उत्पन्न थशे ए वायुने आपणे सूंघवानो छे। कई रीते सूंघवानो छे कि कसनळी आगळ डायरेक्ट आपणे नाक नथी राखवानुं। तमे जुओ आकृतिमां तमने दर्शावेलुं छे कि हाथ वडे ए वायु छे एने नाक तरफ थोड़ो खेंची अने ए रीते सूंघवानो छे। रेडी? तो अहीं जोईए आपणे तो के जो आ उत्कलन नळी छे ए उत्कलन नळीने आपणे बर्नर वडे शुं करीए छीए? गरम करीए छीए। अने आ उत्कलन नळीनी अंदर आपणे शुं लीधुं छे? फेरस सल्फेट लीधो छे के जेनो स्टार्टिंग में रंग आछो लीलो हतो। हवे एने आपणे बर्नर वडे गरम करीए छीए। रेडी? चालो तो के बर्नर वडे आपणे फेरस सल्फेट ने गरम करीए तो शुं थाय ए जोईए। तो फेरस सल्फेट छे FeSO4 आपणे आ फेरस सल्फेट ने जो मित्रों गरम करीए बरोबर तो आपणने शुं मळे छे एनी वात आपणे करवानी छे। चालो जोईए कि फेरस सल्फेटनुं रासायनिक सूत्र मैं तमने कही दीधुं शुं छे? FeSO4। तो आ फेरस सल्फेट ने आपणे गरम करवानो छे। तो गरम करवा माटे आपणे एने उष्मा आपवी पड़े। रेडी?
તો ફેરસ સલ્ફેટને ગરમ કરતા ફેરિક ઓક્સાઇડ બને, એટલે ફેરિક ઓક્સાઇડ એટલે Fe2O3. આને ફેરિક ઓક્સાઇડ કહેવાય. શું કહેવાય? ફેરિક ઓક્સાઇડ. તો ફેરસ સલ્ફેટને ગરમ કરતા ફેરિક ઓક્સાઇડ, ત્યાર પછી સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. ડાયોક્સાઇડ કેમ કહે? જો ઓક્સિજનના અણુ 2 છે એટલા માટે, પરમાણુ 2 છે એટલા માટે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. અને ત્રીજી નિપજ સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ. આ ડાયોક્સાઇડ અને આ 3 પરમાણુઓ છે ઓક્સિજનના એટલે ટ્રાયોક્સાઇડ. તો મિત્રો આપણે પ્રક્રિયામાં જોઈએ તો કે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે ફેરસ સલ્ફેટ લીધો હતો. FeSO4 એટલે ફેરસ સલ્ફેટ કહેવાય આને. તો ફેરસ સલ્ફેટને આપણે ઉષ્મા આપી, ગરમ કર્યો. તો ફેરસ સલ્ફેટને ગરમ કરતા એમાંથી આપણને 3 નિપજ મળી. પ્રક્રિયક કેટલા હતા? 1 હતો. અને નિપજ આપણે 1 કરતાં વધુ મળી. તો નિપજ કઈ કઈ મળી? તો કે ફેરસ ઓક્સાઇડ એટલે Fe2O3, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ એટલે SO2 અને સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ એટલે SO3. તો આમ પ્રક્રિયક એક જ હતો, એને આપણે ગરમ કર્યો તો નિપજ આપણે 3 મળી. રેડી? તો આ પ્રક્રિયામાં તમે જોઈ શકો છો કે એક જ પ્રક્રિયકને આપણે ગરમ કર્યો હતો તો એ તૂટીને વધુ સરળ નિપજો આપે છે. રેડી ને? આપણે સરળ નિપજો મળી તઈ. તો આ પ્રક્રિયા વિઘટન પ્રક્રિયા છે. કેમ વિઘટન કીધી ભાઈ? કારણ કે અહીં પ્રક્રિયક એક જ છે. જુઓ, આ ફેરસ સલ્ફેટ શું છે? એ પ્રક્રિયક છે. તો અહીં પ્રક્રિયક 1 હતો અને નિપજો 3 છે. એક જ પ્રક્રિયકને ગરમ કરતા 1 કરતાં વધુ નિપજો મળતી હોય તો તેવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને આપણે વિઘટન પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. તો આ આપણી જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે, આ રાસાયણિક પ્રક્રિયાને આપણે કેવી કહીશું? તો કે વિઘટન પ્રક્રિયા કહીશું. રેડી? કેમ કે એક જ પ્રક્રિયક હતો અને નિપજ આપને 1 કરતાં વધુ મળી, 3 નિપજો મળી. તેથી આ પ્રક્રિયાને વિઘટન પ્રક્રિયા કહેવાય. તો ફેરસ સલ્ફેટ, તો ફેરસ સલ્ફેટના સ્ફટિકને આપણે શું કર્યો હતો? ગરમ કર્યો હતો. તો ગરમ કરતા તેમાંથી પાણીનો જે અણુ હોય, જો ફેરસ સલ્ફેટનું રાસાયણિક સૂત્ર જોઈએ તો FeSO4 × 7H2O, એટલે કે 7 પાણીના અણુઓ હોય. પણ આપણે એને ગરમ કરીએ એટલે પાણી તો છે એ ડાયરેક્ટલી દૂર થઈ જાય છે અને સ્ફટિકનો જે રંગ છે એ શું થઈ જાય છે? બદલાઈ જાય છે. રેડી? તો સ્ટાર્ટિંગમાં FeSO4 છે એનો રંગ કેવો હતો? આછો લીલો હતો. આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જે ફેરસ સલ્ફેટ હતો એનો રંગ આપણે નોંધ્યો હતો, બરોબર? કેવો રંગનો હતો? આછો લીલો. એને આપણે ગરમ કર્યું તો આપણે ફેરિક ઓક્સાઇડ મળે છે, બરોબર? જે કેવા રંગનો બની જાય છે? તો લાલાશ પડતો કથ્થાઈ રંગનો. રેડી? સ્ટાર્ટિંગમાં આછા લીલા રંગનો હતો ફેરસ સલ્ફેટ, એ હવે કથ્થાઈ રંગનો બની ગયો. રેડી? તો ઉપરાંત ફેરિક ઓક્સાઇડ નિપજ કઈ કઈ બને? ફેરિક ઓક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડમાં વિઘટિત થાય છે. તો ફેરિક ઓક્સાઇડ ઘન છે, બરોબર? ફેરિક ઓક્સાઇડ ઘન છે એટલે એની અવસ્થા આપણે દર્શાવવી હોય તો સોલિડ, અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ એ વાયુઓ છે એટલે આપણે એની અવસ્થા કઈ દર્શાવશું? G. રેડી? તો આ હતી વિઘટન પ્રક્રિયા. હાલો, વિઘટન પ્રક્રિયાની વ્યાખ્યા આપણે આપવી હોય તો શું આપી શકીએ કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં એક જ પ્રકારના પ્રક્રિયકને ગરમ કરતા 1 કરતાં વધુ નિપજ બનતી હોય, એક જ પ્રકારના પ્રક્રિયકને આપણે ગરમ કરી અને ગરમ કરતા 1 કરતાં વધારે નિપજો બનતી હોય તો તેવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? તો કે તેવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને
વિઘટન પ્રક્રિયા કહેવાય. હવે વિશેષ વાત કરીએ તો કે વિઘટન પ્રક્રિયા આપણે કરવી હોય તો અહીંયા આપણે મોટા ભાગે ઉષ્માની મદદથી જ કરવામાં આવતી હોય છે. બરોબર, વિઘટન કરાવવું હોય તો અહીંયા આપણે ફરજિયાત ઉષ્મા આપવી પડે છે. તો ઉષ્માની મદદથી જે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે તેને ઉષ્મીય વિઘટન પ્રક્રિયા કહેવાય. શું કહેવાય? ઉષ્મીય વિઘટન. તો જો અહીંયા આપણે ઉષ્મા આપી હતી આ પ્રક્રિયામાં, તેથી આ પ્રક્રિયાને આપણે ઉષ્મીય વિઘટન પણ કહી શકીએ. રેડી? હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. બરાબર સમજાઈ ગયું વિઘટન એટલે શું? પ્રક્રિયક એક હોય, પ્રક્રિયક એક જ પ્રક્રિયકને આપણે ગરમ કરીએ એટલે એ પ્રક્રિયક તૂટશે અને વધુ સરળ નિપજો આપને આપશે. જ્યારે પ્રક્રિયક એક જ હશે અને નિપજો છે એક કરતાં આપને વધુ મળશે. તો એવી રાસાયણિક પ્રક્રિયા કે જેમાં એક જ પ્રક્રિયકને ગરમ કરતાં એક કરતાં વધુ નિપજો બનતી હોય, એક જ પ્રકારના પ્રક્રિયકને ગરમ કરતાં એક કરતાં વધુ નિપજ બનતી હોય, તો તેવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને વિઘટન પ્રક્રિયા કહેવાય. હવે બીજી આપણે એક વિઘટન પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરીએ તો એમાં આપણે શું કરવાનું છે? તો કે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને ઉષ્મા આપવાની છે. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જેનું રાસાયણિક સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ CaCO3, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ, જેને આપણે ચૂનાનો પથ્થર પણ કહીએ છીએ. તો આ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને ઉષ્મા આપવાથી કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં એનું વિઘટન થાય છે. ચાલો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને આપણે ઉષ્મા આપીએ, ગરમી આપીએ, તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને ઉષ્મા આપતા એમાંથી કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ બને છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બને છે. રેડી? તો જો વિઘટન પ્રક્રિયા કહી શકાય. કેમ કહી શકાય? પ્રક્રિયક કેટલા હતા? એક. નિપજો એક કરતાં વધુ. સમજી ગયા તમે? તેથી આ પ્રક્રિયાને આપણે વિઘટન પ્રક્રિયા કહી શકીએ અને ઉષ્મીય વિઘટન પણ કહી શકીએ, કારણ કે આ પ્રક્રિયા કરવા માટે આપણે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને ઉષ્મા આપવી પડે છે. એની અવસ્થાઓ જોઈએ તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ છે સ્ટાર્ટિંગમાં કેવો હોય? ઘન સ્વરૂપે હોય એટલે સોલિડ. કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ જે બને છે એ પણ ઘન સ્વરૂપે હોય એટલે સોલિડ, અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ વાયુ સ્વરૂપે હોય એટલે ગેસ એટલે જી. રેડી? તો આમાંથી જે આપણે નિપજો મળે છે એનો ઉપયોગ આપણે ઉદ્યોગોમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી એક અગત્યની આ વિઘટન પ્રક્રિયા છે. આ વિઘટન પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ ઉદ્યોગોની અંદર કરવામાં આવે છે. કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ ને ચૂનો અથવા તો કડી ચૂનો પણ કહેવાય છે. જો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ એટલે ચૂનાનો પથ્થર, અને કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એટલે એને કહેવાય કડી ચૂનો, જેની આપણે આગળ વાત કરી ગયા છીએ. અને CO2 એટલે એને તો આપણે ખબર જ છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કહીએ છીએ. રેડી? સમજાઈ ગઈ બીજી વિઘટન પ્રક્રિયા? હવે તેનો ઉપયોગ કડી ચૂનો એટલે કે આ જે CaO કડી ચૂનો છે એનો ઉપયોગ સિમેન્ટની બનાવટમાં પણ થાય છે. ઉષ્માની મદદથી કરવામાં આવતી વિઘટન પ્રક્રિયાને ઉષ્મીય વિઘટન કહે છે. રેડી? અહીં ઉષ્માની હાજરીમાં થઈ તેથી આપણે એને ઉષ્મીય વિઘટન કહીને. રેડી? ત્યાર પછી આગળ જોઈએ. હવેની પ્રવૃત્તિ છે પ્રવૃત્તિ નંબર 1.6. શું કરવાનું છે? ઉત્કલન નળીમાં આપણે 2 ગ્રામ લેડ નાઇટ્રેટ પાવડર લેવાનો છે. હવે લેડ નાઇટ્રેટ તો એનું રાસાયણિક સૂત્ર આપણને યાદ હોવું જોઈએ. લેડ નાઇટ્રેટ એટલે PbNO3 2. લેડ નાઇટ્રેટનું રાસાયણિક સૂત્ર Pb કાઉન્સની અંદર NO3 કાઉન્સની બહાર 2 એટલે કે લેડ નાઇટ્રેટ. રેડી? શું કહેવાય આને? લેડ નાઇટ્રેટ કહેવાય.
હાલો રેડી. PbNO3 લેડ નાઇટ્રેટ શું કરવાનું છે? કસનળીની અંદર, અહીં આપણે કસનળી બતાવેલી છે, કસનળીની અંદર આપણે 2 ગ્રામ લેડ નાઇટ્રેટનો પાવડર લેવાનો છે અને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઉત્કલન નળીને આપણે હોલ્ડર વડે પકડી, જો અહીં આપણે આ હોલ્ડર છે એના વડે આપણે પકડેલી છે અને આપણે જ્યોત ઉપર એને ગરમ કરવાની છે અને અવલોકન કરવાનું છે. શું કોઈ પરિવર્તન આપણે દેખાય છે? જો પરિવર્તન કોઈ દેખાતું હોય તો એ આપણે નોંધી લેવાનું છે. ચાલો, કસનળીની અંદર આપણે લેડ નાઇટ્રેટ લીધો છે. તો જ્યારે આપણે આ કસનળીમાં લેડ નાઇટ્રેટને ગરમ કરશું તો ત્યારે આપણને કથ્થાઈ રંગનો વાયુ બહાર આવતો દેખાશે. કેવો રંગનો? કથ્થાઈ રંગનો વાયુ નીકળતો દેખાય છે. રેડી? તો મિત્રો, હવે આપણે કરીશું શું? જો તો કે લેડ નાઇટ્રેટને આપણે ગરમ કરીએ. એની રાસાયણિક પ્રક્રિયા તમને હું જણાવું. લેડ નાઇટ્રેટ એટલે PbNO3, PbNO3 લેડ નાઇટ્રેટ, એને આપણે ઉષ્મા આપીએ, ગરમ કરીએ. લેડ નાઇટ્રેટને ગરમ કરતા PbO લેડ ઓક્સાઇડ બને, સાથે નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ બને અને ઓક્સિજન વાયુ મુક્ત થાય. બધાની અવસ્થાઓ લખીએ. નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ વાયુ, Pb ઓક્સાઇડ એ સોલિડ સ્વરૂપનો હોય અને લેડ નાઇટ્રેટ છે તો એ તો સોલિડ જ હોય. રેડી? તો અહીં આપણે જોઈએ તો કે પ્રક્રિયા કેટલા હતા? 1, અને નિપજો 1 કરતાં વધુ મળી. તેથી આ પ્રક્રિયા છે એ વિઘટન પ્રક્રિયા છે. સાથે જે આપણે અહીં નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉદ્ભવે છે એ કથ્થાઈ રંગનો હશે. કેવા રંગનો હશે? કથ્થાઈ રંગનો. રેડી? જો લેડ નાઇટ્રેટ સોલિડ, એને આપણે ગરમ કર્યો તો લેડ ઓક્સાઇડ બન્યો, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ વાયુ બન્યો અને ઓક્સિજન બન્યો. અવસ્થાઓ આપણે જો અહીં બધાની દર્શાવેલી છે. જે નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉદ્ભવે છે એ કેવા રંગનો છે? કથ્થાઈ રંગનો છે. રેડી? અને રાસાયણિક સમીકરણ તમને જે અહીં મેં દર્શાવેલું છે એ પણ કેવું છે? તો કે એ પણ આપણે સંતુલિત સમીકરણ છે. આગળ જોઈએ. હવેની જે પ્રવૃત્તિ છે એ પણ આપણે એક પ્રકારનું વિઘટન જ છે. જે હવે જે સમજીએ છીએ આપણે એ હશે પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન. હવે પાણીનું વિભાજન કરવું હોય તો પાણીના વિભાજન કરવા માટે આપણે વિદ્યુતનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. તો ચાલો એ પ્રવૃત્તિ આપણે સમજીએ. શું કરવાનું છે? તો એક પ્લાસ્ટિકનો કપ લેવાનો છે. તેના તળિયે આપણે 2 છિદ્ર કરવાના છે અને આ છિદ્રમાં આપણે રબરનું બૂચ લગાવવાનું છે. રેડી? આવી રીતે જો તમે અહીં આકૃતિ જોઈ શકો છો કે આપણે પ્લાસ્ટિકનો કપ લીધો છે. નીચે 2 પહેલાં કાણા કરી નાખવાના, પછી એ કાણાની અંદર આપણે રબરનું બૂચ લગાવી દેવાનું. જો અહીં રબરનું બૂચ આપણે દર્શાવેલા જ છે. ત્યાર પછી આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ રબરના બૂચમાં આપણે કાર્બનના વિદ્યુત ધ્રુવો દાખલ કરવાના છે. જો કાર્બનના સળિયા આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ. કાળા જે દેખાય છે એ 2 કાર્બનના સળિયા વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે આપણે અહીંયા ગોઠવવાના છે. હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે વિદ્યુત ધ્રુવોને 6 વોલ્ટના વિદ્યુત કોષ સાથે જોડી દેવાના છે. જો અહીં 6 વોલ્ટની બેટરી લીધી છે અને બંને વિદ્યુત કોષ એનોડ અને કેથોડને આપણે વાયર વડે શું કર્યું છે? બેટરી સાથે જોડી દીધા છે. અને અહીં
સ્વિચ આપણે ગોઠવેલી છે. વિદ્યુત ધ્રુવો પાણીમાં ડૂબે તે રીતે કપમાં પાણી ભરી દેવાનું છે. વિદ્યુત ધ્રુવ પાણીમાં ડૂબે તે રીતે કપમાં આપણે પાણી ભરી દેવાનું છે અને મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડના થોડાક ટીપા ઉમેરવાના છે. પાણીની અંદર આપણે મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડના ટીપા કેમ નાખીએ? કારણ કે પાણી છે એ વિદ્યુતનું વાહક બની જાય, એના માટે આપણે એમાં મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડના થોડાક ટીપાઓ છે એ ઉમેરીએ છીએ. પાણીથી ભરેલી કસનળી લેવાની અને તેને આપણે કાર્બનના જે આપણે વિદ્યુત ધ્રુવ લીધા છે એ વિદ્યુત ધ્રુવ ઉપર આપણે ઊંધી ગોઠવી દેવાની છે. તો બંને વિદ્યુત ધ્રુવ ઉપર આપણે કસનળી છે પાણીથી ભરેલી એને આપણે ઊંધી ગોઠવી દઈએ. રેડી? તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ કે વચ્ચે જે કાર્બનના સળિયા છે એ કાર્બનના સળિયા ઉપર બે કસનળીઓ છે એ આપણે ઊંધી ગોઠવેલી છે. ત્યાર પછી વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ કરી અને સમગ્ર ઉપકરણને થોડી વાર માટે ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર આપણે એમ નામ રાખી મૂકવાનું છે. રેડી? હવે આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ કરી છીએ અને એને એમ નામ રાખીએ છીએ. તો હવે એમાં આપણે જોઈએ કે જે વિદ્યુત ધ્રુવ આપણે લીધા હતા કાર્બનના સળિયા એને આપણે વિદ્યુત ધ્રુવ કહીએ છીએ. તો વિદ્યુત ધ્રુવ એટલે શું એ સમજી લઈએ કે વિદ્યુત વિભાજનનું દ્રાવણ. તો અહીં વિદ્યુત વિભાજનનું દ્રાવણ કોને કહેવાય? તો આપણે જે પાણીનું દ્રાવણ લીધું છે એ જ વિદ્યુત વિભાજનનું દ્રાવણ કહેવાય. તો વિદ્યુત વિભાજનના દ્રાવણમાં આપણે કાર્બનના સળિયા કે જેની સપાટી ઉપર રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય, બરાબર, અહીં રાસાયણિક પ્રક્રિયા કાર્બનના સળિયા ઉપર થશે તો તેને વિદ્યુત ધ્રુવ કહેવાય. તો કે પાણીમાં ડુબાડેલા એટલે કે વિદ્યુત વિભાજનનું દ્રાવણ તરીકે અહીં પાણી છે, તો વિદ્યુત વિભાજનના દ્રાવણમાં ડુબાડેલા કાર્બનના સળિયા કે જેની સપાટી ઉપર રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય છે તેને વિદ્યુત ધ્રુવ કહે છે. હવે પાણીનું આપણે વિદ્યુત વિભાજન કરીએ એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ કરીએ એટલે પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન થાય તો ત્યારે એનોડ ઉપર આપણને ઓક્સિજન વાયુ મળશે. બરોબર? તો તમે જો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરો એટલે આપણે શું ચેક કરવાનું છે? તો કે બંને વિદ્યુત પર ઉપર આપણે હવાના વાયુના પરપોટાઓ ઉદ્ભવતા જણાશે. આ પરપોટા કસનળીઓમાં પાણીનું વિસ્થાપન કરે છે અને બંને કસનળીમાં જે વાયુ એકઠો થાય છે એનું કદ છે એ પણ આપણે નોંધવાનું છે. અને જો બંને કસનળીમાં પૂરતા પ્રમાણમાં વાયુ ભરાઈ જાય આ પ્રક્રિયા કરતા હોય ત્યારે તો આપણે એ કસનળીને ત્યારે બહાર કાઢી લેવી પડે. ત્યાર પછી બહાર આપણે કસનળી કાઢી લઈ એટલે બંને કસનળીના મુખ ઉપર આપણે સળગતી મીણબત્તી લાવી અને એની પરખ કરવાની છે. રેડી? તો હવે બે કસનળી આપણે બહાર કાઢી લીધી, બરોબર, કે જેની અંદર વિદ્યુત વિભાજન થઈ ગયું છે. તો એક કસનળી એટલે કે એનોડ ઉપરની જે કસનળી છે બરોબર, માનો કે આ કસનળી છે એ એનોડ ઉપરની હોય અને બીજી જે કસનળી છે એ કેથોડ ઉપરની છે. આ એનોડ ઉપરની કસનળી અને આ કેથોડ ઉપરની કસનળી છે. હવે બંને કસનળી પાસે આપણે શું કરવાનું છે? સળગતી મીણબત્તી લઈ જવાની છે. તો એનોડની જે કસનળી છે એમાં આપણે વાયુ ભરાઈ ગયો છે આપણે કીધું એમ પ્રમાણે. હવે અહીંયા આપણે સળગતી મીણબત્તી ઉપર મુખ પાસે અહીંયા સળગતી મીણબત્તી લાવવું, બરોબર, તો ઉત્પન્ન થતો વાયુ છે એ ધડાકા સાથે સળગે છે. તો ધડાકા સાથે સળગે ઓક્સિજનની ધડાકા સાથે સળગતો વાયુ કયો છે? તો આપણે ખબર પડી જવી જોઈએ કે જોકે એનોડ છે એટલે એનોડ ઉપર જે આગ આપણે સળગતી મીણબત્તી લઈએ
તો સળગતી મીણબત્તી હજુ વધારે સળગશે। કારણ કે એનું કારણ શું વધારે સળગવાનું કારણ કે અહીંયા એનોડ ઉપર ઓક્સિજન હોય છે। કયો વાયુ હશે? ઓક્સિજન। ઓક્સિજન શું કરે? આગને વધારે। રેડી। હવે કેથોડ ઉપર આપણે સળગતી મીણબત્તી લઈ જઈએ તો અહીંયા ઉત્પન્ન થતો વાયુ છે એ ધડાકા સાથે સળગે છે। તો ધડાકા સાથે સળગતો વાયુ કયો? તો કે હાઇડ્રોજન। તો આના ઉપરથી આપણે ખબર પડી જાય કે એનોડ ઉપર ઓક્સિજન ઉત્પન્ન થાય છે અને કેથોડ ઉપર હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે। રેડી। એનોડ ઉપર ઓક્સિજન અને કેથોડ ઉપર હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે। કારણ કે ઓક્સિજન વાયુ સળગતો નથી, બરાબર ને? પોતે ન સળગે, ખાલી એ સળગાવવામાં મદદ કરે। અને જ્યારે હાઇડ્રોજન પાસે આપણે મીણબત્તી લઈ ગયા તો એ સળગે છે ધડાકા સાથે, થોડા અવાજ સાથે સળગે। એના ઉપરથી આપણને ખબર પડી ગઈ। રેડી। તો ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે કસનળીમાં એકઠો થતો વાયુ, તો કે પાણીના વિદ્યુત વિભાજન દરમિયાન પાણી છે એ 2 ભાગ હાઇડ્રોજન અને 1 ભાગ ઓક્સિજનનું બનેલું છે। રેડી। હવે તમને એનું રાસાયણિક સમીકરણ સમજાવી દઉં કે આપણે કર્યું હતું શું? પાણી લીધું હતું, એની અંદર આપણે આકૃતિ જે હતી એના પ્રમાણે રચના કરી, ત્યાર પછી એમાં વિદ્યુત પસાર કર્યો। તો લીધું હતું આપણે પાણી, પાણી એટલે કે H2O। રેડી। આપણે શું કર્યું? વિદ્યુત વિભાજન કર્યું, એટલે કે વિદ્યુત પસાર કર્યો અને પાણીનું વિભાજન થાય છે, એટલે કે વિદ્યુત વિભાજન। તો પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન કરતા હાઇડ્રોજન એટલે કે H2 અને ઓક્સિજન એટલે કે O2 મુક્ત થાય છે। એટલે કે પાણી છે એ તો આપણે ખબર પડી ગઈ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનનું બનેલું છે। હવે આપણે સમીકરણને સંતુલિત કરીએ। અહીં ઓક્સિજન 2 હતા અને અહીં ઓક્સિજન 1 છે, એટલે સંતુલિત કરવા માટે અહીં આપણે આગળ 2 લઈ લઈએ। તો હવે હાઇડ્રોજન કેટલા થઈ ગયા? 4 થઈ ગયા। તો અહીં હાઇડ્રોજન 4 કરવા આપણે આગળ 2 લઈ લઈએ। રેડી। તો રાસાયણિક સમીકરણ સંતુલિત થઈ ગયું। તો આથી આપણે ખબર પડી કે ભાઈ પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન કરતા હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન મળે છે। ઓક્સિજન છે એ આપણને ક્યાં મળશે? એનોડ ઉપર, અને હાઇડ્રોજન છે એ આપણને કેથોડ ઉપર મળે છે। રેડી। તો પાણીના વિદ્યુત વિભાજન કરતા કેથોડ ઉપર હાઇડ્રોજન અને એનોડ ઉપર ઓક્સિજન મળે છે। હવે બે કસનળીનું આપણે અવલોકન કરી તો એક કસનળીમાં 2 ભાગ આપણે હાઇડ્રોજન મળે છે, એટલે ઓક્સિજન છે તો એક કસનળીની અંદર વધારે જથ્થો ભરાયેલો હોય છે। રેડી। કેનો વધારે જથ્થો હશે? તો કે હાઇડ્રોજન। આમ આપણે જોવા જઈએ તો કે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનનું કદથી આપણે પ્રમાણ જોઈએ તો 2:1 હશે। 2 ભાગ હાઇડ્રોજન અને 1 ભાગ ઓક્સિજન। રેડી। ત્યાર પછીની એક પ્રવૃત્તિ છે એ પણ વિઘટન પ્રક્રિયા જ છે। જો આપણે અલગ અલગ વિઘટન પ્રક્રિયા જોઈ। પહેલી વિઘટન પ્રક્રિયા હતી એ ઉષ્મા આપવાથી થતી હતી, ત્યાર પછી અત્યારે આપણે જે જોઈ એમાં આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ આપવો પડતો હતો, અને હવે જે આપણે વિઘટન પ્રક્રિયાની વાત કરીશું ત્યાં આપણે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં વિઘટન થશે। રેડી। શું કરવાનું છે પ્રવૃત્તિની અંદર? તો કે 2 ગ્રામ સિલ્વર ક્લોરાઇડ આપણે એક ચાઇના ડીશમાં લેવાનો છે। તો અહીં આપણે જુઓ ચાઇના ડીશ આપણે આકૃતિમાં દર્શાવી છે, બરોબર? એની અંદર આપણે સિલ્વર ક્લોરાઇડ લઈએ છીએ। શું કરીએ છીએ? ચાઇના ડીશની અંદર આપણે સિલ્વર ક્લોરાઇડ લઈએ છીએ। રેડી।
તો થોડીવાર માટે ચાઈના ડીશને આપણે સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકવાની છે અને થોડા સમય પછી સિલ્વર ક્લોરાઇડના રંગનું આપણે અવલોકન કરવાનું છે. તો તે પહેલાં તમને વાત કરી દઉં કે સિલ્વર ક્લોરાઇડ એટલે એનું રાસાયણિક સૂત્ર થાય AgCl. સિલ્વર એટલે કે ચાંદી, જેની સંજ્ઞા Ag થાય. ક્લોરાઇડ એટલે Cl, તો AgCl. ઓકે, તો AgCl સિલ્વર ક્લોરાઇડ એને આપણે સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકવાનો છે. એટલે જેની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થતી હોય એ આપણે ઉપર લખવું પડે, આપણે જાણીએ છીએ. તો કે સૂર્યપ્રકાશ રેડી AgCl, તો સૂર્યપ્રકાશમાં આપણે એને મૂકવાની છે. તો સ્ટાર્ટિંગમાં જે સિલ્વર ક્લોરાઇડ હતો, બરોબર, એ પહેલા કેવા રંગનો હતો? તો અહીં આપણે વાત કરીએ કે સિલ્વર ક્લોરાઇડ પહેલા છે એ સફેદ રંગનો હતો. કેવા રંગનો હતો? સફેદ રંગનો. હવે એને આપણે સૂર્યપ્રકાશમાં મેળ્યો છે, બરોબર, તો થોડીક વારમાં આપણને એનો રંગ છે એ ભૂખરો થઈ જશે. કેમ? તો કે સિલ્વર ક્લોરાઇડને આપણે સૂર્યપ્રકાશમાં ખુલ્લો રાખી એટલે તેનું રૂપાંતર વિઘટનની પ્રક્રિયા થશે. એટલે Ag અને Cl, Cl એટલે કે Cl2 ક્લોરીન વાયુ, એમાં અલગ પડી જશે. સિલ્વર અલગ થઈ જશે અને ક્લોરીન વાયુ અલગ થઈ જશે. રેડી? તો અહીં સિલ્વર છે એ આપણને ઘન સ્વરૂપે મળશે, ક્લોરીન છે એ વાયુ સ્વરૂપે મળશે, અને AgCl આગળનો જે હતો એ તો આપણે જાણીએ છીએ કે સોલિડ હતો. તો અહીં વિઘટનની પ્રક્રિયા છે એ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં થાય છે. જોયું આપણે ગમે તે સ્વરૂપે ઉષ્મા આપી છે એવું થયું. વિદ્યુત આપો તો અહીંયા આપણે ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરાવી છીએ. સૂર્યપ્રકાશ તો અહીંયા પણ ઉષ્મા છે. રેડી? ગરમ કરી એમના બર્નર વડે તો પણ ઉષ્મા આપી કહેવાય. તો આમ સિલ્વર ક્લોરાઇડને આપણે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં ચાઇના ડીશમાં ખુલ્લો રાખ્યો હતો. સિલ્વર ક્લોરાઇડ છે પહેલાં સફેદ રંગનો હતો. વાતાવરણમાં ખુલ્લો રાખ્યો ત્યારબાદ એનો રંગ છે એ કેવો થઈ જતો હતો? તો કે ભૂખરો થઈ જાય છે. પહેલાં સફેદ રંગ હતો, ત્યારબાદ એ ભૂખરો થઈ જાય છે. રેડી? તો આમ સિલ્વર ક્લોરાઇડને આપણે સૂર્યપ્રકાશમાં ખુલ્લું રાખીએ તો સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં એનું વિઘટન થાય છે, અને વિઘટન થઈ એનું રૂપાંતર સિલ્વર અને ક્લોરીનમાં થાય છે. તો આમ તમે જોશો કે સૂર્યપ્રકાશમાં સફેદ સિલ્વર ક્લોરાઇડનું રૂપાંતર, સફેદ પહેલાં સફેદ હતો, એનું રૂપાંતર શેમાં થઈ ગયું? રાખોડી રંગના પદાર્થમાં થઈ ગયું. કારણ કે પ્રકાશને કારણે સિલ્વર ક્લોરાઇડનું વિઘટન થાય છે, અને વિઘટન થઈ સિલ્વર અને ક્લોરીનમાં એનું રૂપાંતર થઈ જાય છે. રેડી? જે તમને અહીં આકૃતિમાં પણ દર્શાવેલું છે. હવે જેવી રીતે આપણે સિલ્વર ક્લોરાઇડની પ્રક્રિયા જોઈ, બરોબર, એને આપણે સંતુલિત કરી લઈએ. તો કે જો અહીં Ag1 ક્લોરીન અહીં 2, નિપજમાં 2, પણ અહીંયા ક્લોરીન 1, એટલે સંતુલિત કરવા આગળ 2 લઈએ તો Ag2 થઈ ગયા, એટલે નિપજની આગળ પણ આપણે 2 કરી નાખીએ તો થઈ ગયું સંતુલિત. સેમ એ જ પ્રકારની પ્રક્રિયા છે, બરોબર, સિલ્વર બ્રોમાઇડ. તો ચાલો આપણે હવે પહેલાં સિલ્વર ક્લોરાઇડ લીધો, તો હવે આપણે સિલ્વર બ્રોમાઇડ લઈએ. સિલ્વર બ્રોમાઇડ એટલે AgBr. એને આપણે આગળની પ્રક્રિયા મુજબ જ શું કરવાનું છે? સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં ખુલ્લો રાખવાનો છે. તો થોડીવાર પછી એની આપણે અવલોકન કરીશું તો આપણને સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં AgBrનું વિઘટન Ag એટલે કે સિલ્વર અને બ્રોમિનમાં થાય છે, બ્રોમાઇડમાં. રેડી? તો ઉપર દર્શાવેલી પ્રક્રિયાઓ એટલે કે આ AgCl અને AgBr એ બંને પ્રક્રિયાઓ છે એ શ્યામ શ્વેત ફોટોગ્રાફીમાં વપરાય છે. તો કયા પ્રકારની ઉર્જાને કારણે આ વિઘટન પ્રક્રિયાઓ થાય છે? તો વિઘટન પ્રક્રિયાઓ થવા માટે આપણે જોયું તો કે ઉષ્મા સ્વરૂપે, પ્રકાશ સ્વરૂપે કે વિદ્યુત સ્વરૂપે આપણે ઉર્જા આપીએ છીએ. કેવા કેવા સ્વરૂપે આપીએ છીએ? ઉષ્મા, પ્રકાશ અને વિદ્યુત સ્વરૂપે આપણે ઉર્જાઓ છે આપીએ છીએ, અને આ બધાને કારણે વિઘટન પ્રક્રિયાઓ થાય છે.
તો આપણે જોયેલું કે ભાઈ વિઘટન પ્રક્રિયાઓમાં પ્રક્રિયક તો એક જ હોય છે અને નિપજ વધારે હોય છે. એનો મતલબ કે પ્રક્રિયકને આપણે તોડી તો એના એક કરતાં વધુ નિપજો મળે. તો આ પ્રક્રિયકને તોડવા માટે આપણે ઉષ્મા, પ્રકાશ અથવા તો વિદ્યુત સ્વરૂપે ઉર્જા આપણે આપવી જરૂરી છે. કારણ કે અહીં જે પ્રક્રિયા થતી હોય એમાં પ્રક્રિયક જે હોય એ પ્રક્રિયક આ ઉર્જાનું શોષણ કરતો હોય છે અને પ્રક્રિયાને શોષી તે પ્રક્રિયકના બંધને તોડે છે અને એમાંથી એક કરતાં વધુ આપણને નિપજ મળે છે. અને જો આ પ્રક્રિયા કેવી વિઘટન પ્રક્રિયા કે વિઘટન પ્રક્રિયાની અંદર ઉષ્માનું શોષણ થાય, તો ઉષ્માનું શોષણ થતું હોય તો એવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને પાછી આપણે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયાઓ પણ કહી શકીએ. રેડી? તો અહીં આપણો લેક્ચર આજનો પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ મિત્રો.